آج ہمارے اس کورس کا 5 مہینے کا جو کورس تھا اس کورس کا سب سے آخری لیسن ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے جو یہ کتاب ابھی فی الحال جو چل رہا ہے تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ کتاب کمپلیٹ نہیں ہوگا، اس کے چند لیسن ہوں گے. ٹھیک ہے، تو پھر بھی لگ بھگ 90 صفحات ہو گئے اس کتاب کے. ٹھیک ہے، تو اب میں نے سوچا کہ اس کا جو سب سے آخری لیسن ہے اس کتاب کی اسے میں پڑھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیے. اور باقی یہ ایسی کتاب ہے کہ آپ خود سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا کر لیں گے. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. العالم، عالم کے معنی ہوتے ہیں دنیا، اسی کی جمع ہوتی ہے عالمین. سورہ فاتحہ میں ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے. ٹھیک ہے، عالم کے معنی دنیا، اس کی جمع عالمین یعنی دا ورلڈ. الارض، زمین، ارض کے معنی زمین ہوتے ہیں، ارتھ. الشمس، سورج، سن. القمر، چاند، مون. دیکھیے سب کے آخر میں کیا ہے؟ سنگل پیش ہے. کیوں سنگل پیش ہے؟ ڈبل پیش کیوں نہیں ہے؟ یعنی تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان سبھی کے شروع میں الف لام ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ الف لام اور تنوین یہ دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایٹ اے ٹائم الف لام بھی آ جائے اور اس کے آخر میں تنوین یعنی دو زبر یا دو زیر یا دو پیش بھی آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، الارض زمین، الشمس سورج، القمر چاند. اور ایک بات یہ کہ آخر میں جو حرکت رہے گا زبر یا زیر یا پیش، اس کو ایک دم کلیئر کر کے واضح کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آخر میں ہم وقف کریں گے تو وقف کرنے کی وجہ سے وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گا. جیسے الارض کو ہم اگر سانس توڑ کر پڑھنا چاہیں گے تو الارض کہیں گے، الشمس کو الشمس کہیں گے، القمر کو القمر کہیں گے. ٹھیک ہے، النجوم، نجم کی جمع نجوم، ستارے، بہت سارے ستارے، اسٹارز. شروق الشمسی، شروق الشمسی کے معنی ہوں گے طلوع آفتاب. ٹھیک ہے، سن رائز یعنی سورج کا نکلنا شروق الشمسی کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے غروب الشمسی، غروب آفتاب. غروب کے معنی ہوتا ہے ڈوبنا، آفتاب کا ڈوبنا، سن سیٹ. اس کے بعد ضوء القمری. دیکھیں ضوء کے معنی ہوتے ہیں روشنی اور قمر کے معنی چاند. ضوء القمری چاند کی روشنی کیا کہلاتا ہے؟ چاندنی، مون لائٹ. جبل کے معنی پہاڑ، ماؤنٹین. تلتن، یہ تا ہے سا نہیں، تا. تلتن کے معنی پہاڑی، ہل. قمتن کے معنی چوٹی. اب اگر اس کو وقت کر کے پڑھیں گے تو قمتن کے بجائے قمہ پڑھیں گے، قمتن چوٹی، سمٹ. اس کے بعد ہے قمت الجبلی، پہاڑ کی چوٹی. دیکھیے یہ مضاف اور مضاف لہ، قمتو جو ہے یہ مضاف ہے اور الجبلی یہاں پہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے یعنی اس پہ زیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہاڑ کی چوٹی. اور میں نے بتایا مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں کا کی کا ترجمہ ہوتا ہے، دیکھ لیں. قمت الجبلی پہاڑ کی چوٹی، پیک. وادیون، وادیون یا سمپلی وادی، وادی، ویلی. سہلن کے معنی میدان، پلین، پلین میدان کو سہلن کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ساحلن، ساحلن کے معنی ساحل، کنارہ، کوسٹ. یہ کتاب اگر کسی کے پاس نہیں ہوگا تو میں ایک بار پھر پی ڈی ایف گروپ میں بھیج دوں گا، سیو کر لیں گے، فائدہ ہوگا. آگے دیکھیے شاطئن، شاطئن کے معنی ہوں گے ساحل، اس کے معنی بھی ساحل ہوں گے یعنی سی شور. برقن کے معنی بجلی،
برقن کے معنی بجلی. قرآن کریم میں بھی برق کا استعمال ہوا ہے, لفظ برق کا استعمال ہوا ہے پہلا پارہ میں. ورعد و برق, رعدن کے برقن کے معنی بجلی, لائٹننگ. اس کے بعد کورنیشن, کورنیشن کے معنی بھی ساحل, کورنیچ. اس کے بعد ہے شبہ جزیرتن, شبہ کے معنی دکھنا, ٹھیک ہے, نما, لائک. جزیرتن کے معنی جزیرہ, جزیرہ نما. شبہ جزیرتن, جزیرہ نما, پیننسولا. اس کے بعد ہے القارۃ, بر اعظم یعنی کانٹیننٹ. شبہ القارتی, بر صغیر یعنی انڈیا, پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش وغیرہ, سب کانٹیننٹ. بحرن کے معنی سمندر, ٹھیک ہے, بڑی ہاں سے. بحرن کے معنی سمندر. یہ لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے, شاید اس کی جمع استعمال ہوئی ہے. سی. محیطن کے معنی ہوں گے بحر اعظم, اوسین. امواجن کے معنی ہوں گے لہریں, موجن کی جمع امواجن, ویوز. رملن کے معنی ہوں گے ریت, سینڈ. صخورن کے معنی ہوں گے چٹانیں, راکس. جزیرتن کے معنی ہوں گے جزیرہ, آئس لینڈ. صحراءن کے معنی ہوں گے صحرا, ڈیزرٹ. حجارتن کے معنی ہوں گے پتھر, اسٹون. ماؤن کے معنی جانتے ہیں, پانی ہوتا ہے, واٹر. غبارن کے معنی گرد یعنی ڈسٹ. گرد و غبار اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ڈسٹ کے لیے. آگے دیکھیے, ہواؤن, ہواؤن کے معنی ہوا, ایئر. اس کے بعد ہے زوبعتن, زا سے ہے, زال سے نہیں. زوبعتن, آندھی, طوفان. زوبعتن, آندھی اور طوفان, ہریکین. عاصفتن کے معنی ہوں گے, عین سے عاصفتن کے معنی ہوں گے طوفان, سائیکلون. مطرن کے معنی ہوں گے بارش, رین. غیوم کے معنی ہوں گے غیومن, غیوم کے معنی ہوں گے بادل, کلاؤڈز. اس کے بعد رعدن, میں نے ابھی بتایا, ورعد و برق دونوں ایک ساتھ آیا ہے, قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے, ورعد و برق, ٹھیک ہے. رعد کے معنی گرج یعنی ٹھنڈر, اور برق کے معنی بجلی. رعدن کے معنی گرج, ٹھنڈر, اور برق کے معنی بجلی. تمت, مکمل. الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. کچھ پوچھنا ہے تو پوچھئے, ورنہ ایک اس سے پیچھے والا لیسن کو ریوائز کرا دیتا ہوں, جو شاید رنگ کے بارے میں, ہاں رنگ کے بارے میں. بلکہ دیکھتے ہیں, ذرا لمبا ہو جائے گا. العالم, یہ چل رہا تھا نا. الوان, لونن کی جمع. دیکھ لیجیے, یہ امپورٹنٹ ہے, ذرا لمبا تو ضرور ہے, یہاں سے دیکھ لیجیے انشاءاللہ, بہت مفید ہے یہ. الاعداد, عدد کی جمع الاعداد یعنی گنتی, نمبرز. صفرن کے معنی ہوتے ہیں صفر, زیرو. واحدن کے معنی ایک. اثنان کے معنی دو, اثنانی ہوگا, اگر وقف کریں گے تو اثنان کہیں گے. واحدن ہوگا, اگر وقف کریں گے تو واحد کہیں گے. ثلاثتن یا پھر ثلاثہ, وقف کرنا اور نہ کرنا دونوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں, ٹھیک ہے. ثلاثتن اگر وقف نہیں کریں گے تب, اگر وقف کریں گے تو ثلاثہ, ٹھیک ہے. قرآن کریم میں جو 3 پارٹ جو ہو جاتے ہیں نصف کے بعد, اسے ہم لوگ عام طور سے کیا کہتے ہیں, ثلاثہ کہتے ہیں, ثلاثتن نہیں کہتے, یعنی اس کا اعراب کو ظاہر کر کے نہیں بولتے. ثلاثتن کے معنی 3, ٹھیک ہے. اربعتن کے معنی 4. خمستن کے معنی 5. ستتن کے معنی 6. سبعتن کے معنی 7.
समानियतुन के माना 8। जी बोलिए, माइक ओपन कर लीजिए सभी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये सलासतुन और सलासा इन दोनों का डिफरेंस कब, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऐसा स्नानी और स्नान में भी आपने ये बताया, दोनों सलासतुन और सलासा इन दोनों में क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज है। मैंने बताया ना कि आप अगर एराब को, यानी एराब को कहते हैं जबर जेर पेश को, हाँ हरकत, हाँ 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 हाँ, अगर जाहिर करके पढ़ना चाहते हैं तो वाहिदुन, इस्नानी, सलासतुन, अरबातुन पढ़ेंगे, ये भी दुरुस्त है। और अगर आप चाहेंगे कि आखिर को साकिन कर दें और सिर्फ वाहिद, इस्नान, सलासा, अच्छा, तो ये सही है। ये भी ठीक है, सही है। हाँ, ऐसा भी कहा जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। बोलचाल में आमतौर से वक्फ करके ही कहा जाता है, वाहिदुन नहीं कहते हैं, आमतौर से वाहिद, इस्नान, अच्छा, सलासा, अरबा। ठीक है ठीक जी। है, ठीक, माना एक ही रहेगा नहीं? हाँ, माना बिल्कुल एक रहेगा। बस ठीक है, फिर वही पूछना था। देखिए, तिस्आतुन के माना 9, तो मैंने बता दिया कि वक्फ करना और ना करना दोनों को समझ लिया। अब एक तरीके से पढ़ते चलते हैं, ठीक है। तिस्आतुन के माना 9, अशरतुन के माना 10, ठीक है। अहद अशरा, देखिए ये अशर के माना 10 होता है और अहद के माना 1 होता है। ये है 11 लिखने का तरीका। अहद अशरा, इसना अशरा 12, सलासता अशरा 13, अरबात अशरा 14, खमसत अशरा 15, सित्तत अशरा 16, सबअत अशरा 17, समानियत अशरा 18, तिसअत अशरा 19, इशरून के माना 20, वाहिदुन व इशरून के माना 21। देखिए, वाहिद के माना 1, वाव के माना और 20, इशरून के माना 20। 1 और 20 कितना होगा? 21, है ना। वाहिदुन व इशरून इस तरह से लिखा जाता है 21 को। इसनानी व इशरून 22, सलासतुन व इशरून 23। आवाज नहीं आ रही? हेलो, सर की आवाज नहीं आ रही। हाँ सर की आवाज नहीं आ रही, वही मैं कह रहा हूँ। वो तो यहाँ तो दिख रहा है कि वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने को आवाज नहीं आ रही है। नहीं, रुक गए सर। आपको भी नहीं आ रही? नहीं आ रही। आवाज, हाँ, नहीं तो अगर यहाँ से रुकती तो मानो अब आ रही ये है, तो अब आ पढ़ा रही रहे है। हैं ना। हाँ, आ रही है, आ जी, रही है, अब अब आ आ रही रही, है। हाँ आ रही है। अच्छा, देखिए ऊपर से देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, अरबातुन व इशरून के माना 24, खमसतुन व 24, इशरून के माना 25, सित्ततुन व इशरून के माना 26, सबअतुन व 26, इशरून के माना 27, 27, मानियतुन व इशरून के माना 28। उसके बाद है तिसअतुन व इशरून 29। उसके बाद है सलासून 30। सलासून दिख रहा ना? सलासून के माना 30। अरबाउन के माना 40, खमसून के माना 50, सित्तून के माना 60, सबऊन के माना 70, समानून के माना 80, तिसऊन के माना 90, मियतुन के माना 100। याद रखिए, मियतुन के माना 100 यानी 100। उसके बाद मियतुन व अशरतुन 110। देखिए कैसे हुआ, मियत के माना 100, वाव के माना और अशरतुन के माना 10। 100 और 10 कितना हो जाएगा? 110। मियतुन व अशरतुन 110। गिनती बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए समझ लीजिए इसको। देखिए, मियतुन व इशरून कितना हो गया? मियत जो है ये हो गया 100 और वाव के माना और इशरून के माना 20। 100 और 20 कितना हो गया? 120। मियतुन व सलासून 130, मियतुन व अरबाउन 140, मियतुन व खमसून 150, मियतुन व 50, सित्तून
160, 60 मियतुन व सबऊन 170, मियतुन व समानून 180, मियतुन व तिसऊन 190। उसके बाद देखिए मिअतान के माना होंगे 200। अब ये 200 कैसे अच्छा। हुआ? देखिए मिअतुन अभी आपने पढ़ा, मिअतुन के माना 100, उसके आखिर में अलिफ नून ऐड कर दिया तो उसकी तस्निया यानी डुअल फॉर्म बन गई मिअतान। ठीक है, जैसे रजुलुन के माना एक आदमी, रजुलान के माना दो आदमी, है ना। कल्बुन के माना एक कुत्ता, कल्बानी के माना दो कुत्ते। ठीक है, वैसे ही अलिफ नून हमने ऐड कर दिया मियतुन के साथ तो मियतान यानी 200। उसके बाद सलासु मियतिन हो जाएंगे 300, अरबाउ मियतिन 400, खमसु मियतिन 500, सित्तु मियतिन 600, सबउ मियतिन 700, समानु मियतिन 800। उसके बाद देखिए तिसउ मियतिन 900, तिसउ के माना 9 और मियतिन के माना 100। ठीक है, 900। अल्फुन के माना 1000 यानी 1000, अल्फुन व मियतुन के माना होंगे 1100। कैसे हुआ वो देखिए, अल्फुन के माना 1000, व के माना और, मियतुन के माना 100, 1000 और 100। ठीक है, अल्फुन व मियतुन 1100। खमसतु आलाफिन, खमसतु आलाफिन, ये देखिए अल्फुन की जमा है आलाफ, इसको खमसतु आलाफिन जब इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 5000। खमसतु आलाफिन, इसकी जमा, ये जो अल्फुन दिख रही है ना इसी की जमा ले आए, खमसतु आलाफिन 5000। ऐसे ही अशरतु के साथ आलाफ को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10,000, अशरतु आलाफिन, अशरतु आलाफ। ठीक है, 10,000। मिअतु अल्फिन, देखिए मिआ के माना 100, अल्फ के माना 1000, 100,000 को क्या कहते हैं? 1,00,000 कहते हैं। उसके बाद मलियूनुन, मलियूनुन यानी 10 लाख, 1 मिलियन। उसके बाद अल अव्वलु पहला, अस्सानी दूसरा, अस्सालिसु तीसरा, अर्राबिउ चौथा, अल खामिसु पांचवा, अस्सादिसु छठा, अस्साबिउ सातवां, अस्सामिनु आठवां। ठीक है, एक नंबर होता है, गिनती के नंबर होते हैं। ठीक है, यानी एक कार्डिनल नंबर होता है, एक ऑर्डिनल नंबर होता है। ठीक है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है पहला दूसरा तीसरा, ये कौन सा नंबर है? ऑर्डिनल। हाँ, ऑर्डिनल नंबर है, याद रखेंगे। हाँ, पहला दूसरा ठीक तीसरा ठीक चौथा, यानी पोजिशनल नंबर है, पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, ये कॉमन नंबर नहीं है। तो कहाँ तक हुआ इसमें? अस्सामिनु के माना 8वां, है ना, देख लीजिए नीचे दिख रहा ना, अस्सामिनु के माना 8वां। उसके बाद अत्तासिउ के माना 9वां, अत्तासिउ अशरा के माना 19वां। कैसे हुआ ये? अत्तासी के माना अभी आपने देखा 9वां, और इसके साथ जोड़ दिया अशर, अशर के माना 10, तो 10 9 19, अत्तासिउ अशरा 19वां, अल इशरून 20वां, अस्सलासून, आपने इससे पहले उन नंबर में भी सेम इसी तरह से पढ़ा है कि अल इशरून के माना 20, सलासून के माना 30 और बउन के माना 40। ठीक है, यानी कार्डिनल नंबर में। ऑर्डिनल नंबर में भी ये होगा, ये दोनों में है। अल इशरून के माना 20वां भी होता है, 20 भी होता है। कहीं कहीं आपको तर्जमे की जगह, ये जो जगह है यहाँ पे दोनों लिखा रहेगा। किसी किसी किताब में देखेंगे आप अल इशरून लिखा रहेगा, उसका जो तर्जमा होगा 20वां भी रहेगा, 20 भी रहेगा, मैंने देखा है। अस्सलासून के माना 30वां भी रहेगा और 30 भी रहेगा। क्या मतलब? यानी ये कार्डिनल नंबर भी है और ऑर्डिनल नंबर भी है। क्लियर है? अल अरबाउन के माना 40वां, अल खमसून के माना 50वां, अस्सबऊन के माना 70वां, यहाँ 60वां छूट गया है शायद, अस्समानून के माना 80वां, और अत्तिसऊन के माना 90वां, अल मिअतु के माना 100वां। ठीक है, अल अल्फु के माना 1000वां। आपने देखा अल्फ के माना 1000 भी होता है और 1000वां भी। मिआ के माना 100 भी होता है और 100वां भी। मर्रतन के माना एक मर्तबा। ठीक है, वंस। मर्रतैन के माना 2 मर्तबा। ये तो बिल्कुल समझना आसान है। किसी लफ्ज के आखिर में अलिफ नून या नून
ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ ڈوئل فارم بن جاتا ہے. کبھی تو الف نون ایڈ کرتے ہیں اور کبھی یا نون ایڈ کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کیا بتایا؟ رجل سے رجولان، میئتن سے میئتان، الف نون والی مثال تھی. لیکن یہاں مرتن سے مرتینی بنا دیا، آخر میں یا نون ایڈ کیا. مرتینی، مرتینی کے معنی ٹوائس، 2 مرتبہ. اس کے بعد ثلاثہ مراتن، 3 مرتبہ. اربع مراتن، 4 مرتبہ. آگے دیکھیے. اس کے بعد ہے عشرہ مراتن، 10 مرتبہ. میئت مرتن، 100 مرتبہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد مضاعفن کے معنی ڈبل، مضاعفن کے معنی ڈبل. ثلاثۃ اضعافن کے معنی ہوں گے 3 گنا یعنی 3 فولڈ. اربعۃ اضعافن کے معنی ہوں گے 4 گنا 4 فولڈ. خمسۃ اضعافن کے معنی ہوں گے 5 گنا یعنی 5 فولڈ. عشرۃ اضعافن کے معنی ہوں گے 10 گنا 10 فولڈ. میئت ضعفن کے معنی ہوں گے 100 گنا یعنی 100 فولڈ. آپ ایک چیز غور نہیں کیا، دیکھیے میں ابھی پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ سبھی کے ساتھ سب سے اوپر والا جو دکھ رہا ہے مثال عشرہ مراتن، ٹھیک ہے، سبھی کے ساتھ جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ پلورل فارم لگا نا، مراتن مراتن مراتن، ٹھیک ہے. لیکن میعت کے ساتھ کیا لگا؟ میعت کے ساتھ جو اخیر پارٹ لگ رہا ہے، لاسٹ جز جو لگ رہا ہے وہ سنگولر ہے. میعت مرتن، ناٹ میعت مرات. ٹھیک ہے. ایسے ہی یہاں پہ دیکھیے میعت ضعفن ہے، میعت اضعاف نہیں ہے. سبھی کے ساتھ یہاں تک کیا ہے؟ پلورل ہے. لیکن یہاں پہ پلورل نہیں لگے گا میاں کے ساتھ. میعت ضعفن 100 فولڈ. لاسٹ لیسن ریویژن کے طور پہ، رنگ برنگا لیسن. لونن کی جمع الالوان. لونن کے معنی رنگ، اس کی جمع الالوان، کلرز. دیکھیے لون باہتن، یہ جو لون ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ رنگ کا نام ہے، اور اس کی صفت یعنی ایڈجیکٹو ہے یہ لاسٹ پارٹ. لون باہتن، لون کے معنی رنگ، باہت کے معنی پھیکا. لون باہتن پھیکا رنگ یا کچا رنگ، فیڈ کلر. ٹھیک ہے. لون ثابتن، لون کے معنی رنگ، ثابت کے معنی پکا، پکا رنگ، فاسٹ کلر. لون غامق، لون کے معنی رنگ، غامق کے معنی گہرا. ٹھیک ہے. ڈارک کلر. ابیض اسود، میں نے بتایا تھا ابیض اسود، اس پیٹرن پہ جو بھی ہوگا، اس طرح کا جو بھی ہوگا وہ افعلو کے پیٹرن پہ ہوتا ہے، افعلو کے وزن پر ہوتا ہے، اور اس پہ تنوین نہیں آتا. ٹھیک ہے. ابیض سنگل پیش ہوگا، اسود سنگل پیش ہوگا. ابیض کے معنی سفید یعنی وائٹ، اسود کے معنی کالا یعنی بلیک. اس میں جو کلر میں یا جی اس میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے بولیے. اپن عربی میں بتاتا نہیں کہ یہ والا پہلے آتا ہے یہ دوسرا آتا ہے، تو اس میں جو 21 تو ایک کا نام پہلے آتا ہے اور پھر 20 کا نام بعد میں آتا ہے جی نا. تو اسی لیے جبکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپن ادھر عربی اس میں اردو میں بولتے ہیں تو پہلے 20 اور پھر 1، جی 20 اور 21 ایسے بولنے میں آتا ہے. لیکن عربی میں کیا ہے، 1 کو پہلے بولتے ہیں 20 کو بعد میں بولتے ہیں. ہاں نہیں، اس یہ میں عربی بھی میں لکھنے کا طریقہ. ہاں میں دیکھیے اس طرح یعنی کون سی گنتی کس طرح سے لکھاتا ہے، میں تو وہ سمجھنے کے لیے الگ الگ کر کے بتایا. ٹھیک ہے. واحد ان کے معنی ایک ہوتا ہے. جیسے آپ کیسے سمجھیں گے کہ یہ 22 ہی ہے، یہ 21 ہی ہے؟ اس لیے اس کو میں نے توڑ توڑ کر بتایا کہ واحد ان کے معنی ایک، واو کے معنی اور 20 کے معنی 20. 1 اور 20 کیا ہوگا؟ 21 ہوگا، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ کیسے یہ 21 ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ تو ہو گیا نا اسود تک. دیکھیے ازرقو کے معنی ہوں گے نیلا یعنی بلو. احمرو کے معنی ہوں گے لال، احمرو کے معنی لال یعنی ریڈ. اخضرو کے معنی ہرا. ٹھیک ہے.
اسمرو کے معنی بادامی، سانولا، براؤن کلر. اس کے بعد ہے بنفسجیون. بنفسجیون کے معنی ہوں گے بنفشی، بڑی شین سے. ٹھیک ہے، وائلٹ اسے کہتے ہیں. وردیون، وردیون گلابی. ٹھیک ہے، وردتن کے معنی گلاب آ چکے ہیں، آیا ہے نا. گلاب کی عربی کیا آیا ہے؟ وردتن، اسی سے بنا گلابی یعنی روزی. اسفرو کے معنی پیلا، یلو. رمادیون کے معنی بھورا یعنی خاکی، بھورا یعنی خاکی. خاکی. ٹھیک ہے، گرے. قرمزیون کے معنی ہوں گے گلابی، قرمزیون گلابی. ٹھیک ہے، کرمسن. ارجوانیون کے معنی ہوں گے ارغوانی، پرپل. ذہبیون کے معنی ہوں گے سنہرا. میں نے بتایا تھا ذہب کے معنی سونا ہوتا ہے، قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. من الذهب والفضة والخيل المسومة، شاید دوسرا یا تیسرا پارہ میں سورہ بقرہ میں. ذہب کے معنی سونا ہوتا ہے، فضہ کے معنی شاید چاندی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ذہبیون کے معنی سنہرا، سنہرا یعنی گولڈن. اس کے بعد ہے برتقالن. برتقال کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سنترا ہوتا ہے نا. برتقالن یہ نارنجی کلر. ٹھیک ہے، اورنج یہ کلر میں آیا. برتقال کے معنی کیا بولتے ہیں؟ پھل ہوگا، اورنج. لیکن برتقالیون اورنج کلر کا نام ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں فرق ہے، ایک پھل ہے ایک رنگ کا نام ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ جی تو چلیے ریویز. اب یہ بتا رہا تھا کہ وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کون سے دن اپن مطلب کلاس لگانا، کیسے لگانا. جیسے آج لاسٹ ہے تو پھر بعد میں اپن مل نہیں پائیں گے نا، اس لیے. جی ایسا تھوڑی نا ہے کہ ہم بھاگ جائیں گے، اب بات کریں گے بھاگنے کی انشاءاللہ. بات، بھاگنے کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں. مطلب سبھی دیکھو، باقی کو بھی تو معلوم رہے نہیں. جیسے ایک تو مل پائیں گے، لیکن اپن یہ چاہتے ہیں کہ یدی کوئی سبھی ایک ساتھ میں اگر مطلب ٹائم فکس کر لے تو زیادہ اچھا رہے گا. سب ایک دوسرے کی مطلب سمسیا یا کچھ پریشانیاں رہتی ہے ایک دوسرے کو شیئر ہو جائے گی. جی جی یہ میسج پڑھنے دیے. سورس، جی بالکل سورس ہی تو بتانا چاہتے ہیں. دیکھیے سورس بہت ہے، اور ابھی سے کچھ سال پہلے تک تو عربی پر بہت زیادہ لوگ زور نہیں دیتے تھے اور زیادہ دیکھتے نہیں تھے. ٹھیک ہے، اور جو لوگ جن لوگوں کی مناسبت ہوتی تھی، جیسے کوئی حافظ ہو یا کوئی مدرسے میں پڑھا ہو، تو ان لوگوں کو دلچسپی ہوتی تھی. لیکن میں ابھی دیکھ رہا ہوں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میری آج لاسٹ کلاس ہے. کوئی ہمیں کوئی یہ نہیں ہے آگے کلاس ہو نہ ہو، کوئی یہ نہیں ہے. وہ میں اپنا شیڈیول بتاؤں گا. پڑھانا نہیں پڑھانا وہ میرا ڈیسیژن. ٹھیک ہے، اب بہت سارے وہ لوگ جو اسکول وغیرہ میں پڑھتے ہیں اور جو بہت کم بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر کم سے کم ایٹ لیسٹ وہ عربی سیکھنا چاہتے ہیں اس مقصد سے کہ وہ قرآن کو سیکھیں. اور یہ ان کی اچھی نیت ہے، اچھا انٹینشن. ٹھیک ہے، اور جن کی چاہت ہوتی ہے ان کو ذریعہ مل بھی جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں اپنے طور پہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا بھی. ٹھیک ہے، اور کتاب وغیرہ جو ہے انشاءاللہ پرسنل پہ آپ میسج وغیرہ کریں گے تو میں دے دوں گا. ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر نئی کوئی بالکل ہو بینچ سکتی. چالو کرتے ہیں، سنو، نئی اگر کوئی بینچ چالو ہوتی ہے تو جی اس جی میں جی ہم کو بھی انفارمیشن دینا ہے. اگر مان لو ہمارا ریویژن بھی ہو جائے گا اور کچھ کمی بیسی ہوگی تو نکل جائے گی. جو کہہ رہا ہوں جی 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 بھائی، رات کو اگر 1 گھنٹہ اگر اپن دیتے ہیں اس کام کے لیے تو یوں بھی اپنے کو مطلب زیادہ سیکھنے کو ہی ملے گا. جی جی ٹھیک ہے، بتائیں گے تو اس انشاءاللہ. لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نئی بیچ چالو ہوتی کہیں سے بھی، بھلے چاہے کوئی سے وہ یہ منہاج عربی ہے یہ بھی چالو ہوتی ہے تو میرے کو کوئی دقت نہیں، پھر سے میں دیکھ لوں گا. مطلب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جتنی اچھی کمپلیٹ ہو اتنا اچھا ہے. جی دیکھیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس سے پہلے بھی میں ایک بیچ چلا رہا تھا. ٹھیک ہے، عربی اچھا اپنے طور پہ. کچھ شوقین لوگ ہم سے پڑھ رہے تھے پرسنلی. کم لوگ تھے مگر پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کیا، شوق ہوتا ہے تو لوگ جوائن کرتے ہیں، اس کا شوق ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں.
तो उन लोगों ने नहीं नहीं लगभग नहीं हाँ उन लोगों ने महीना 2 महीना पढ़ा, उसके बाद फिर सुस्त नहीं, पूरा टाइम पढ़ना चाहिए। और दूसरी सुस्त हो बात, गए। कलाम ठीक है पाक तो सीखना जरूरी हो गया नहीं अब। जी। तो मैंने हम्म। ये क्लास शुरू करना चाहा। ठीक है, तो ठीक है, तो अब उम्मत हेल्पलाइन हमारे वाले को से नहीं हम सुना, जी जी हमारी तरफ से हम यही बता रहे हैं कि अगर मान लो कोई क्लास चालू होती है, हमको इन्फॉर्मेशन जरूर देना है। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लो नहीं भी क्लास चालू होती है, जब तक अपन हफ्ते में 1 या 2 दिन तो चालू लगाएंगे क्लास। बोला ना, वीकेंड क्लास अभी से देना शुरू करेंगे। नेक्स्ट अगले हफ्ते से हम वीकेंड क्लास देंगे, यानी हफ्ते में 2 हाँ दिन। ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हाँ सर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम तो चाहिए हम लोग को हमेशा। जी 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 उससे क्या थोड़ी प्रॉपरली बनी रहेगी हमारी जो सीखने की जो है नहीं वो मतलब जी। उससे क्या है कि थोड़ा सा कुछ समस्याएं कुछ बात होती है तो उससे हम एक शेयर तो कर पाएंगे नहीं। देखिए एहसान भाई, सबसे पहले क्या हाँ कीजिए, छोटी किताब से शुरू कीजिए। जैसे मिनहाजुल अरबिया आसान हाँ किताब है, हाँ हाँ। उससे आप लेकर के, चूंकि आप पढ़ चुके हैं, आपको वीडियो हम्म। वगैरह भी मिल चुका है, हाँ तो उसको हाँ हाँ लेकर के खुद से सॉल्व कीजिए। हाँ हाँ ठीक हाँ, है, ठीक है। नहीं लिखिए ठीक। भी पढ़िए भी, खुद से हाँ जितना लिखिएगा पढ़िएगा तो इंशाल्लाह ज्यादा फायदा होगा। और उसके बाद हाँ। जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम हो, आप या तो हम्म। फोटो करके या तो हाँ पीडीएफ फॉर्म में है ठीक। तो आप हाँ हाँ, इसके स्क्रीनशॉट लेकर के हमें ठीक भेज है दीजिए, ठीक इंशाल्लाह है। जरूर बताएंगे। हाँ, करा है, लिखना शुरू करा है, मैंने कुछ लिखा भी है। और उसमें भी मतलब हम मतलब शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो उसको करेंगे कैसे, क्योंकि अभी जैसे फोटो पहुंचा सकते हैं और फोटो में फिर जी ये जी बात कर पाएंगे कि भाई उसमें सबसे सबसे पहले तो मैंने गर्दान के बारे में कल हमने चर्चा करी थी, आप नहीं थे उस टाइम पे। गर्दान के हाँ बारे में हमने एक दूसरे से चर्चा करी थी कि गर्दान कौन जी अच्छा समझा सकता है। तो कल मैंने वो गर्दान के बारे में जानकारी ली थी। उसमें मैंने सबसे पहले ये मरफा मरफा जो रूप होता है उसका एक, और वो निकरा, तो ये दोनों रूपों को सही तरीके से उसको थोड़ा सा मैंने पढ़ा था और लिखा भी था। जी जी ठीक है जी ना, उसका स्क्रीन शॉट में पहुंचाऊंगा आपको। सीखने में थोड़ा सा मेरे को आया था, एक मुसलमान मर्द मुस्लिमून और मुस्लिमन और मुस्लिमीन, तो इस तरीके जी से ये थोड़ा सा देखा था, तो उसमें थोड़ा सीखने को मिला था। और उसमें यही बात पूछना थी मेरे को, एक मर्द को 3 तरीके से जो पेश और जबर और जेर, दोनों दोनों तरीके से में एक एक मर्द आता है उसमें, मैंने देखा है। जी 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 मरफा रूप और मुजक्कर रूप, मरफा जी। और वो नकरा, मार्फा मार्फा। और रगना जी, इसमें एक। कॉमन नाउन एंड हाँ प्रॉपर हाँ, नाउन। तो इस देखिए एक लास्ट हाँ, बात तो प्रॉपर नाउन की बात बताऊं। जी, ये जो लोग अभी हैं 3 लोग, सभी हाँ से पूछ रहे हैं, जिस तरह से भी बता हाँ। सकते हैं लिख कर या बोल कर, कि इससे पहले आप क्या आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या फिर इससे पहले कुछ भी, चाहे एक लफ्ज ही सही, किसी और से पढ़ा था? फर्स्ट टाइम, मैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। सभी तीनों? नहीं सर, हम मैंने पढ़ा है। जी आप अच्छा। पढ़ा है, आप भी? ठीक नहीं, है मैं तो पहली बार ही पढ़ रहा हूँ ना, जी। स्टार्टिंग तो ही आप मैंने तो तो आप आपसे ही करी है। एहसान भाई, आप ये बताएं कि आपको हाँ मतलब कुछ तो महसूस हुआ होगा कि हमने कुछ सीखा है, जी आपको बहुत। महसूस हाँ, हो रहा है कि नहीं? सीखा। हाँ या नहीं? सीख सीखा है। और दूसरी दूसरी बात यह है कि कलाम पाक में अब हमको जो पढ़ने का जो तरीका है नहीं, वो थोड़ा हम्म सा हमारा चेंज, कि उसमें जो शब्द अगर आ जाता है तो वही हम्म हमको समझ में आ जाता है कि इसका मतलब क्या हो रहा है। जैसे जी लजीना, या शब्द का मतलब आ गया, किसी के अंत में क लगा हुआ है लास्ट में, तो वो जो काफ लगा हुआ है उसका भी मतलब आ जाता है, या आपका बोलता है। और मतलब उसमें बहुत सारी चीज। अच्छा, इसके बाद में जब वो तर्जुमा पढ़ते हैं तो उसमें भी उसको मिलान वही का वही हो जाता है हमारे पास। सलाम इंशाल्लाह कलाम पाक तर्जुमा वाली, तो उसमें भी देखने को मिल जाता है वही का वही। तो मतलब इसे मतलब सीखने का जो तरीका है, पढ़ने का तरीका है, वो थोड़ा सा चेंज भी हुआ है। पहले जी हम जी जी। पढ़ते थे नहीं तो उसका इतना ज्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन अब चलिए हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा समझ में आ जाता है। चलिए, सब मिलकर कम से कम एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लीजिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुछ तो समझ में आया, हमने कुछ कोशिश की और कुछ हम्म। समझ में आया। ठीक है, नहीं कुछ नहीं सर, देखिए, आपके समझाने से तो नहीं, बहुत बहुत कुछ नहीं समझ में नहीं आया। नहीं, बहुत कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम हम्म इंसान हैं, हम सभी के सभी इंसान हम्म कोशिश का मुकल्लफ है, कामयाबी का नहीं। ठीक है, कामयाबी ठीक इंसान के बस में नहीं है। ठीक कुछ है कुछ करने के बाद ही निगेटिव या पॉजिटिव आता है। अगर ठीक है निगेटिव आता है तो उससे भी हमें घबराना नहीं है, पॉजिटिव आता है तो उससे भी हमें घबराना नहीं है। ठीक है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत बड़ी तादाद लोग जुड़े थे, मगर हम्म खास करके आप दोनों और कुछ हम्म और
बीच बीच में जुड़ते रहें, ठीक है। कुछ लोग अपने दिलचस्पी को बरकरार रख पाए, ठीक है, उन लोगों का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, ठीक है। कोशिश करते रहिए और इंशाल्लाह मतलब कि नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश कीजिए अरबी में। जितनी मुझसे कोऑपरेट होगी इंशाल्लाह मैं किसी भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरा एक नंबर है, आप लोगों के पास दूसरा नंबर लेना चाहते दूसरा नंबर ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो आपका एक नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, दे दिया जिसपे व्हाट्सएप चल रहा है, आपका पर्सनल नंबर या 320 नंबर जी, ये दूसरा नंबर है जी। अच्छा, ये दूसरा है। अच्छा, एक बार फिर इस पे से नहीं तो उसको स्क्रीन पे दिखा, एक बार फिर से उसको शो करिएगा। नहीं दिख रहा। सर ये 320 वाला लास्ट में जो 320 है, हाँ लास्ट में 320 ये मेरे को नहीं दिख रहा है अभी। एक बार अब दिखा। हाँ, अब दिखा है। तो ये भी मेरा ही नंबर है 946 जी। ठीक है। और आप क्या नाम है, अब्दुल्ला भाई, आपसे भी मैं बात कर लूंगा इंशाल्लाह, जिस तरह से भी बात करना चाहते हैं इंशाल्लाह बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सभी का नई बैच चालू होती है तो हमको इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। जरूर देंगे, वीकेंड के बारे में थोड़ा सा सुबह से डाल दीजिएगा, आज क्लास होगी बस, तो वीकेंड में जब भी होगा तो हम उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है जी। आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह जो कुछ भी होगा आप लोगों को बता देंगे। अगरचे ठीक है। आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप ज्वाइन करें या ना करें, ये मुझे नहीं पता। ज्वाइन करेंगे। और दूसरी बात इंशाल्लाह ये भी है कि जो भी आप वो दूसरे जो लोग जुड़ेंगे और वो मतलब जो भी मतलब अमाउंट पहुंचाएंगे उसमें हम भी शरीक रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम मतलब तो हम तो ये चाहते हैं कि अच्छी तरह हमारी कलाम पाक अच्छी परफेक्ट हो जाना चाहिए। एक लास्ट बात, जिस तरह से लैंग्वेज सीखना जरूरी है उसी तरीका से बुनियादी तजवीद भी सीखना जरूरी है, कवायद। ठीक जैसे जैसे नूरानी कायदा है, वो एक आम किताब की जाती है मगर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, ठीक है। तो मेरा इरादा है कि उस पे भी हम करेंगे काम। तो क्या करना है उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, इतनी बातें हैं कि अगर लिखाएं, उसका नोट्स लिखाएं तो आपको बहुत वक्त लगेगा। उसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 तो छोटा छोटा ही दोनों। नहीं, नूरानी कायदा की बात कर रहा हूँ। हाँ, नूरानी कायदा ने एक जो कलरफुल जो आया था, हाँ, एक हिस्सा और 2 हिस्सा है। तो उसको मैंने पढ़ा लेकिन वो इतना ज्यादा समझ में, क्योंकि जैसे गाइडेंस करने वाला अगर मैं होता है तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है। उसमें क्या है, ये कमरी वाली बात उसमें थी और वो बहुत सारी साकिन वाली बात थी उसमें, 2-3 बात तो धीरे धीरे हमको समझ में आई, लेकिन इतना ज्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि खुद पढ़ते थे नहीं, तो इतना ज्यादा समझ में नहीं आता है। कोई एक ही शब्द रहता है जो समझ में नहीं आने देता जी। ठीक है। और वही जास्मीन से और पूछ लो, उनकी कोई समस्या है, उनको कुछ बताना हो तो जास्मीन से पूछो। यास्मीन कुछ बोल। ये जो बुक थी सर आसान सर, उसमें भी लास्ट के 2-3 चैप्टर समझ में नहीं आया और उसके नाव की भी 1-2-3 चैप्टर है ऐसे। हाँ, तो वो वीकेंड क्लास में वो हो जाएगा, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ थोड़ा बहुत भी, जो लेसन आप बताएंगे हम उसी में क्लियर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मेरे एक सजेशन ये भी है कि जो वीकेंड क्लास होती है उसका पहले अपने पास में रूपरेखा रहनी चाहिए, कौन सा लेसन होएगा और कौन कौन से, मतलब जैसे ये अभी आज हुआ तो इसमें क्या है कि हमको जैसे उसके पहले हम तैयारी कर लेते हैं कि ये वाले सफा अगर होते हैं या ये वाला चैप्टर होता है तो अपन उसकी तैयारी कर लेते हैं। अभी मेरे को तो ये मालूम नहीं थी कि आज ये वाला हो जाएगा। जब भी जो भी वीकेंड क्लास होगा इंशाल्लाह हाँ, हफ्ते में 2 दिन मिनिमम, ठीक है। उससे पहले इन्फॉर्म कर देंगे कि आज क्या पढ़ाई होगी, कौन सी टॉपिक होगी, क्या होगा, कितना देर होगा, ये सारी बातें कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, यास्मीन को एक बात और बताना चाह रहा था मैं। मैं ये कह रहा था कि अमाउंट अपन कितने क्या पहुंचाते हैं, अभी एडवांस में पहुंचा देते हैं हम तो, लगे या नहीं लगे एडवांस, जैसा सर बोले। और कहाँ कैसे कौन से मतलब नंबर पे, ऐसा नहीं हमारे पास में जैसे वो उनके दूसरे सर के नंबर तो है ही, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सर से पहले इस बारे में मामले में गाइडेंस ले लेंगे हम किस नंबर पे पहुंचाएं।
सर से बात कर लेंगे। हाँ सर से ही बात कर लीजिए, जिनसे बात हो रही है रहने दीजिए। हाँ, हमें मत ये कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अमाउंट पहुंचाने की बात बता रहा हूँ। नहीं, हाँ आपसे हाँ बात उसी कर लेंगे। नहीं उनसे क्या कहते हैं, शादाब भाई से बात कर लीजिएगा, जिनसे बात हुई है। आप अच्छा बेफिक्र अच्छा, रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस लास्ट एक आखिरी दरखास्त रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दुआ में याद रखिएगा, वीकेंड में मिलेंगे इंशाल्लाह बस। चलो जी ठीक है, ठीक और कुछ ठीक नहीं है, चाहते, दुआ में याद ठीक रखिएगा, वीकेंड में मिलते रहेंगे। और जब भी वीकेंड ठीक है, होगा हम उसके बारे में इंफॉर्म कर देंगे। और जो भी हाँ, ठीक किताबें जो किताब पढ़ाना रहेगा उसे भी, और जो किताब आप लोगों को पर्सनली रीडिंग करना रहेगा उसे भी पीडीएफ वगैरह में बता देंगे। और डाल देंगे। कुछ किताब जो खरीदना रहेगा वो मैं बता वो दूंगा, भी आप लोग ठीक है, मंगा ठीक है, लेंगे पार्सल से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा। शुक्रिया।